Nikolaj Kermeš nechotів вірити власним очам. Поздовж влаку на станиці у Лабірці кричав його брат Андрій. Николай терсі членками очі. Привиділося ми, чи що? Але ні. Живий брат Андрій з Америки заставився таки коло другого одрушня вагону і щоськася звідав Василя Габурканича. Кивнув му головою і попонаглявся далі. Мав на собі тмавий анцук, калап тримав у руці. Вітер нутив го нахилятися допереду. Що там, дівко, позираш? Оле, посмаця, не познаваш? Андрій! Брать, туєм! І вискочив з вагону. Андрій ся таки заставив і здів на голову калап. Николай підбіг і обняв його так, як нігда нікого не обнімав. А я позирам. Брате мій златий, очам своїм не вірю. Братику мій, откалься ту береш? Обнималися, цілувалися, стискали один другому руки, плечі, якби один з тамтого світу ся об'явив, а другий на тамтот світ odходив. І одному і другому тряслися гамби, руки, голос. Оба лем'як могли стримували сльози, але то ся їм не дарило. Набирайте двері! Набирайте двері! Дайте от вагона! Почему ми один? Урка буде, ну так... Николай збачив виправцю Яношика, з котрим ся спознав ту у Лабірці в Гарешті перед 20 роками, а з котрим спуло й партизани. Янку, подле! Чуєм, Николай! Стримай влак хоч з лим на годину. Лем, що дошов гумі брат з Америки. Андрій! Андрій, вітайте. Ой, та про вас стримаємо й на 2 години, ай до рана. Клюні, сідайте півдеться. Клюні, Николай, велитель мій. А тако замахав комусь обома руками і скрижив їх над головою. Уж'єм ані не думав, що застигну. Але нагодом я спозорував, що то, як бачу, тот влак, котрий вже уж приправлений на odchod. Котрим я з вагоні. Везу до вас як худобу, як телят, як отроків до отроцтва. Bratia підійшли к вагону. Ганя скочила з вагона долу. Николай ледве встиг її підхопити. Верглася Андрійові на шию. Вітайте, Андрію. Уж, мітівко, не викай. Не хочу то чути. Ваші діточки? Швидко троє? Там ще jedna jednoroczna. Та десь пущати стаку в дрібноту. Хто вас жене? Ах, біда, Андрію. Велика, тяжка біда. Ай жени, ай виганять, ай поганять. Маєш невісту правду. Позорував її на власні очі, як я йшов з Кошиць. Але то фур так було по війні. Хвала Богу, маме їй за собою. Але то не знаменать, що мусите відходити десь до незнама. А ви зо Штефаном чому дійшли? Од розкошу? А чом сте оба втекли, лемся за вами скурило? Ані війни не було. До Америки, мила моя невісто, люди в фурт ішли, ідуть і будуть йти. Але там, де вися на сліпо пустили, ані стрепаний пес не втече. Хто вас так окламав? Ойте, укажте мені його. Я вітам пані Надю. Дякую, що єсь прийшла з Меджелаборець. А приближ нам живот Василя Петровая, який о оптантах писав, і який є автором того першого русинського пореволучного роману «Русина». Добрий день. Я не знам, чи
budú hodná všetko povistiť, tak jak bolo, bo ja to poznám len z prostredkovaní, za to, že ja sa s pánom Petrovajom poznala až v roku 1997, jak vím, už tu prišiel na Slovensko bovati celkom, teda dostal slovenské občanstvo pomaly a dostal sa tu bovati od roku 1997, aj keď o tým, že hoče nazad prejти na Slovensko, jak vím sám spomenať, túžil od svojich 7 rokov. Od toho, jak sa presťahovali na Ukrajinu, alebo jak jeho mama povedala, jak sa tam už dostali na místce, kde mali bovati, že no, tá prišli sme tu do toho zaboločeného Ruska. Jemu, alebo jeho rodiny sa tam prišlo íti v marci 47 roci. Ja tak dopodrobna neznam všetko, bo він i nerad o tým besidoval, jak tam bolo. Ale ani nechotil bar spomenati, radšej toto, što citiv, napisal. Bo i teper, jak im toto čula, što ste dávali úryvok, što už bolo v rozhlasi, tak mňa dovelo až do slíz, bo skutočne to tak bolo. Він, jak prišiel na Slovensko, sa už venoval vyhradní literární činnosti, o ktorý dávno думав, снивав, хотів všetko написати, що зажив, і що го тяжило, і хотів написати о своїм народі. Я не знам, чи то добре повім, щоб сте мене зле не розуміли, але в jednej takej chvíli, jak už sa mu dostalo toho slova, že mých uverejniti svoji príbehy, svoji rozpovídky, jak він говорить, або dostal sa už do vydania i jeho roman, який назвав Русини, бо часто ся радив зо мною. І роздумував сам, власне, як назвати той роман, де б описав свій народ. І написав такий предслов, або таку свою есей, бом то так назвала. Література – моя радість. Ja by vám to rada pročítala, že vám dašto neskomolila, že vám dašto nepovila zle, alebo inakše, jak to bolo. Takže ja pročítam vám toto slova, ktoré sa našli v jeho pozostalosti a budu rada, jak to príjmete v dobrým. Він píše: Celý môj život je spojený s literatúrou natoľko, že si ho ani nepredstavujem bez nej. Som zaľúbený, zamilovaný do nej, do ozajstnej literatúry, pretože literatúra to je najprv slovo, veľký dar Boží. Myslím, každý dobre pozná toto poučenie, napomenutie evangelistu Jána. Na počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha a Boh bol to slovo. Cítim sa šťastný, že relatívne dosť skoro som poznal neobyčajne veľkú hodnotu slova, jeho čaro a pôvab, jeho hudbu a spev. A preto vážim si slovo a vždy ma veľmi teší, keď sa mi darí vzrušiť čitateľa, spôsobiť mu radosť v živote, keď ho prinútim pozorne sa pozrieť na to, čo si on predtým nikdy nevšímal. Zamyslieť sa, keď vyvolám v ňom želanie stať sa krajším, lepším, nazrieť, čo je tam za obzorom, keď pochopí, že volám ho do tej svetlej diaľavy.
Práve takéto pocity a želania vo mne vždy vyvolávali ozajstní majstri slova a teší ma, že ich je dosť veľa. Môj prvý verš bol uverejnený presne pred 50 rokmi v krajských novinách Molot v Rostovskej oblasti, ale svoju prvú poviedku som napísal, keď som mal 11 rokov. Teraz som vo veku 64 rokov. Po prvej publikácii, ktorá ma veľmi nadchla, nasledovali ďalšie. Dopisoval som do novín, časopisov, almanachov. S básňami som skoncoval, keď som 17-ročný odišiel na Donbas a stal som sa rúbačom uhlia na najstaršej a najhlbšej bani Doneckej pánvy v meste Horlovka, Kočehárke. Práve v roku 1957 to boli oslavy 90. výročia jej existencie. Ale ako som sa ocitol v tých krajoch, keď som sa narodil na Slovensku 20. februára 1940 v obci Habura, okres Medzilaborce, a tu som nastúpil v roku 1946 aj do školy. To je celá história. Stručne povedané, rodičia sa dali oklamať stalinskou propagandou o rajskom živote teraz už v bývalom Sovietskom zväze a presídlili sa na miesto českých kolonistov do Rovenskej oblasti na Ukrajine. A odrazu pochopili, akého osudného omylu sa dopustili. Bola to hrôza po každej stránke. Tak na vlastnej koži poznali a presvedčili sa, akú hodnotu majú sľuby sovietských luhárov a klamárov, až keď zažili všetky v úvodzovkách radosti kolchozného rajského života. Môj otec veľmi chcel, priam sníval o zemi, kde by bolo možné za svoju prácu dostávať patričný plat. Neustále ju hľadal. A tak v roku 1953, hneď po smrti Stalina a Gottwalda, sa presťahoval na Don do Rostovskej oblasti. Z jedného bahna do druhého. A to už bola tragédia. Otec Vasilia Beňko Petrovaja bol práve ten Nikolaj, ktorý tu v tejto ukážke sa javí ako najmladší brat, pretože Andrej, ktorý prišiel vtedy na stanicu do Medzilaboriec, bol vlastne jeho brat, ktorý sa pred 2 rokmi odsťahoval do Ameriky. Ale keď počul, že Nikolajová rodina sa chce presťahovať do Ruska, ako sa vtedy hovorilo, tak sa z Ameriky vrátil a v Labírci na stanici vlastne chotil ich z tých vagóniv vo Slobodity a vernutý nazad. Ale otec Nikolaj nechotil ho posluchať. I tak sa stalo takú príhodu z toho času, jak Andrej prišiel z Ameriky, že svojho brata vezme nazad. Vasil využil, jak 7-ročný chlopec a utík. Тікав назад до Габури, 7-річна дитина. Але так як tu opisuje to tá príhoda, vypravca zastavil na kus vlak, bo hledali malinkoho, že kde sa stratil. A za ten čas Andrej jakým spôsobom píšol i pohľadal malinkoho Vasilia i vernul ho nazad. Že Vasilko Vasil už od detstva, od 7 rokov nechutil ísť s rodičami. Chutil radšej píti nazad. No a tak, jak tu píše ďalej, z jedného bahna sa presťahovali do druhého.
Mne sa podarilo z neho, z toho bahna, vytrhnúť vďaka ukončeniu strednej školy, keď som odrazu odišiel na Donbas. V bani som pracoval po prvú nešťastnú náhodu. Bol som ešte neplnoletý, ale to je už ďalšia história. Potom som pracoval ako vychovávateľ v tunajšej škole internátnej a po externom absolvovaní kurzu Slavianského učiteľského inštitútu učil som dejepis, rysovanie a kreslenie v stredných školách mesta Novohorlovka. Počas vojenskej služby som absolvoval vysokú školu politickú, Diaľkovo, a po ukončení vojny zase som sa vrátil na Donbas, kde som pracoval ako rezač dreva, betonár, maliar, výtvarník na výstavbe starobeševskej hydrocentrály. Rodičia sa na ten čas už presťahovali na Podkarpatskú Rus, bližšie k svojej otčine. Všetok ten čas som dopisoval do krajských a štátnych novín, časopisov, almanachov. Tam, v Donbase, v roku 1970 som ukončil Filologickú fakultu Doneckej a o 3 roky neskôr aj Novinárskú fakultu Rostovskej univerzity. Prvú diaľkovo a druhú externe. Od roku 1964 do roku 1967 som učil dejepis, ruskú literatúru, rysovanie a kreslenie v stredných školách mestečka Nový Svet. Od roku 1967 do roku 1980 som pracoval ako spravodaj rozličných novín a agentúr v Sovietskom zväze a v zahraničí. Chcem povedať, že tiež si na tieto roky spomína veľmi ťažko, veľmi zle, pretože v čase týchto rokov bol tiež vyslaný, on tu nepíše, ale rozprávali sme sa o tom, bol vyslaný do Afganistanu. Bol ranený v Afganistane, prestrelili mu hruď, a od toho času aj zdravotne častokrát trpel. Prvé knihy noviel a poviedok Hviezdy a hviezdičky v roku 67 a tam za obzorom v roku 68 som napísal prózou. Potom boli zbierky divadelných hier a filmových scenárov, románov Rusíni, 2 diely, ktoré boli vydané v Moskve, sovietský písateľ, a 3 diely boli vydané v Užhorode, vo vydavateľstve Karpaty. Babie lieto v Moskve, Trne veliteľa armády, Terní komandarma. Tu som priniesla aj ukážku literatúry, tu potom si môžete pozrieť na stolíku. A napísal aj ďalšie diela, ako Česť z molodu, Nesklonivší hlavu, Julius Cezar, Alexander Makedonský, ale jeho rukopisy boli v roku 1993 v moskovskom vydavateľstve Sovietský písateľ zničené skupinou extrémistov zo zlovestnej fašistickej spoločnosti Pamäť spolu s rukopisom 3. dielu Rusínov. V stručnej anotácii k 3. dielu románu Rusíni vydavateľstvo Sovietský písateľ, s ktorým som mal uzavreté dohody na ďalšie vydania, v svojom pláne na rok 1993 poznamenalo: prvé 2 knihy napínavého románu Rusíni boli vydané v našom vydavateľstve a stali sa bibliografickou zriedkavosťou. V roku 1987 vyšlo 100 000 výtlačkov, v roku 1991 500 000. V 3. časti autor pokračuje v rozprávaní o živote bratov Kermešovcov, ktorí spolu s priateľmi bojujú s domácimi fašistami, snažia sa odviesť biedu od rodného prahu. Vasil napísal o svojom živote
od rokov, ktoré si dobre pamätá, takú zbierku poviedok, ktoré nazval Útek z raja. Ďakujem krásne, Naďo, za tvoje slova. Можеш собі сісти на місце. Дякую, що мені... Дякую за увагу. Хочу у тому роману «Русин» таку щавнату русинську бесіду, що ніч не виділа в русинській літературі написане. Я люблю Штефана Сухого, я люблю Харитона, але так смачні, такі зврати, такі слова, що, може, остатні не хоснують, але я їх знам, бо я їм з тої долини Лабирської, так як є тут написане, ну то тягать чоловіка, як мотор, читати і наслаждатися. Добре, дякую, але підемо далі. Хочу повісти, що з окресів у мене, наприклад, Меджелабірці сина одійшло на Україну 982 родин з числом осіб 3513. Много ще переходжали на ту обіцяну землю, а уж порозуміли, що їх сни о ліпшім животі се не наповнять, бо, наприклад, а котрих окрали такой у влаку, гей, подчас транспорту, інших в часі перевозу до железничної станиці на місце бування. Там в кінці той презентації або фотографії, котрі будете бачити, в кінці є один манжельський пар, вони походжали з Бехерова, то ті люди, а мали маленьку дитину, пару тижнів, а з нею йшли на Україну. І то та дитина у вагоні їм умерла. Так отець з того, що мав там, що син віз на ту Україну, так якийсь дочечки з чогось одорвав і зробив таку малу труну, то ту дитинку там просто уложили. І думали си, що як прийдуть на місце того, де будуть жити, гей, переживання, та ж її там погребуть, гей, похоронять. Але на якійсь железничній станиці отворили влак і вбігли така жуліка. І ту труну маленьку, ту ладічку украли, бо думали, що Бог знає, що там є, гей. Takže тут люди прийшли о дітеньку, а не могли похоронити, гей. Але думам собі, що таких пригод було всяде много і різнообразних. Фактом є, що тут русини там відходжали з надією на ліпший живіт і не знали о тім, що дома страчають нарок на свій скромний маєток, а не знали о тім, що страчають ай обчанство Československої республіки. No, ale o tým, čom sa tak stalo, na osnovi čoho, môž povісти, були тут люди так підведені, такий подвод на тих обивателях Československa був зроблений, о тім нам, už думам собі, že najlepšie povісť історик, доцент pán Stanislav Konečný. Poprosím vás, pán Konečný. Vážené dámy, vážení páni, možno povedať, že opcia štátneho občianstva a s tým spojené presídľovanie obyvateľstva je v súčasnosti dosť frekventovanou tému, najmä preto, že týka sa ešte žijúcich ľudí a ich bezprostredných potomkov. Veľkú úlohu pri tej zohrala aj skutočnosť, že tá problematika opcie bola viac ako 40 rokov tabuizovaná. Skrátka o nej sa nehovorilo, o nej sa nepísalo, nerobil sa výskum, nepublikovalo sa. Bolo to spôsobené v prvom rade tým, že celá opcia a presídľovanie bolo súčasťou povojnového presídľovania na základe etnického princípu. A to je otázka, ktorá z toho hľadiska humanizmu, z hľadiska etiky a sociálno-psychologických princípov nie je taká, že by sa ňou niekto chcel chváliť a každý o tom skôr mlčal.
Druhá otázka tiež je k tabuizácii, že ten zámer, ktorý mal, aj nebol splnený a neuskutočnila sa ani v rozsahu, ktorý bol plánovaný. V tom čase, keď sa československá vláda snažila riešiť národnostnú otázku zbavením sa etnických menšín, snažila sa využiť zase dopyt na sovietskej strane, keďže padlo vo vojne mnoho ľudí a bolo potrebné, aby vlastne mohol štát a jeho hospodárstvo fungovať. Snažili sa to využiť na to, aby sa do istej miery znížil počet rusínskeho obyvateľstva, aj keď sa celá tzv. Ukrajinská otázka by nevyriešila, ale v podstate by došlo k istej facilitácii, teda k zľahčeniu toho riešenia. To sa samozrejme taktiež nepodarilo. No a Sovietský zväz trval na tejto opcii najmä preto, že prisľúbil už predtým verejne, že vojaci z radov volínskych Čechov, ktorí sa pridali k Československému armádnemu zboru, dostanú československé občianstvo a možnosť presťahovať sa do Československa. Išlo tam okolo 50 000 ľudí, i keď nie všetci to absolvovali, a preto chcel tú stratu nejakým spôsobom vykryť. To bolo také pozadie, možno povedať, tej celej akcie. Akcia sa vlastne uskutočnila na základe dvoch dohod. Jedna z nich bola tvoja aj spomínaná, ale prvá dohoda bol protokol k zmluve medzi Československom a Sovietským zväzom o odstúpení Podkarpatskej Rusy, kde sa vlastne hovorí, že československí občania žijúci na území Zakarpatskej Ukrajiny, ktorí mali československé občianstvo do 1. novembra 1938 a majú aj domovské právo, majú možnosť optovať československé občianstvo a presťahovať sa podľa sovietských zákonov. Na druhej strane občania ruskej a ukrajinskej národnosti zo slovenských okresov Československa mali teda možnosť optovať sovietské občianstvo a presťahovať sa na základe príslušných zákonov. Vidíme už tu, že tu nie je reciprocita, že tu mohli odísť občania, Rusíni a Ukrajinci z celého územia Slovenska, kým do Československa sa mohli vrátiť iba obyvateľia, ktorí žili na Zakarpatskej Ukrajine, teda v jednej oblasti. Na to reagoval Československý štát, vyšiel ústavný dekret prezidenta republiky číslo 60 z 24. augusta 1945 a na to naväzujúce vládne nariadenie, ktoré upravovali potom vlastne podrobnosti tohto prehodu. Aktivisti mali získavať občanov rusínskej a ukrajinskej národnosti, aby sa vlastne prihlásili a aby teda optovali pre sovietské občianstvo. Nemožno povedať, že by všetky vládne orgány boli nejaké nadšené týmto spôsobom. Najviac sa aktivizovala komunistická strana, demokrati boli veľmi v tomto zmysle opatrní, aj keď priamo vystúpiť proti Sovietskému zväzu sa každý bál. Teda aj tie demokratické strany, národno-socialistická, demokratická a sociálno-demokratická i ľudová strana. V podstate všetci obdivovali a pochválne si vyjadrovali o Sovietskom zväze, takže bolo ťažko nejak oficiálne proti tomu niečo robiť. Aj samotná Ukrajinská národná rada Priaševštiny v podstate dosť rezervovane sa zachovala a obávala sa, že celá opcia môže vlastne viesť k zániku
rusínskej, respektíve ukrajinskej menšiny, ako sa vtedy hovorilo. Takže z tohto hľadiska sa napokon hlásilo asi 5 000 ľudí, z nich skutočne odišlo iba 3 800. Na základe tejto zmluvy teda by sa nič nevyriešilo, pretože pre Československo optovalo 5600 ľudí a na Čierne ešte tisíce ušli cez hranice, do septembra sa dalo ešte prejsť. Takže vlastne sa nič tu také zvláštne nestalo, len ten rozdiel bol, že tí, čo prišli zo Zakarpatskej oblasti, sa neusadili už na severovýchodnom Slovensku. I teda demograficky Slovensko nestratilo nič, ešte aj získalo, ale ten región vlastne stratil dosť výrazný počet obyvateľstva. No keď bolo prijaté rozhodnutie, že tí volínski Česi teda môžu sa vrátiť do Československa, bola podpísaná druhá zmluva, dohoda medzi Československom a Sovietským zväzom o práve opcie a vzájomnom presídlení obyvateľstva z 10. júla 1946. Tam malo mať väčší rozsah a možnosť optovať pre Sovietský zväz mali občania Československa, ruskej, ukrajinskej a bieloruskej národnosti z celého Československa. Teda rozsah sa podstatne zväčšil, preto optovalo aj okolo 300 obyvateľov aj z Čech. A na druhej strane však do Československa sa vrátiť mohli iba obyvateľia bývalej volínskej gubernie, to znamená z Rovenskej a Ľudskej oblasti. Vidíme i tu zase tá reciprocita je silne narušená, kým tu sa týkalo celého štátu, tam iba 2 oblastí. Tu sa spočiatku podarilo naverbovať okolo 10 500 ľudí, skutočne však odišlo na základe tohto zákona iba 8500. Keď to vlastne zoberieme sumárom, tak odišlo vlastne 12 405 alebo tak, neviem presne. Rôzni historici sa v tých drobných niekedy rozlišujú pri tom počítaní. No ale akcia, keď to zoberieme spolu podľa obidvoch zmluv, mala skutočne masové rozmery a dnes neviem predstaviť, že by sa to takto vlastne logisticky zvládlo. Treba si vedieť, že tí, čo tu k obci sa prihlásili, mali právo zobrať so sebou movitý majetok, to znamená zobrali so sebou aj dobytok, zobrať aj poľnohospodárske stroje. No, boli to chudobnejší, takže iba 4 mláťačky, tuším, nejaká jedna sejačka išla. Ale pokiaľ ide o dobytok, hydinu, nástroje poľnohospodárske, to mohli so sebou zobrať. A i keď tu nechali nemovitý majetok vo výške 3,6 milióna korún. To odškodnenie sa vybavovalo asi 20 rokov, aj tak sa to ešte nedokončilo. Aby sme si vedeli predstaviť, odišlo vlastne zo Slovenska takmer 2900 vagónov. To bolo 56 vlakových súprav. Viete si predstaviť, že aká to musela byť rozsiahla akcia, pomerne dlho trvala. No, nedarilo sa tie počty nahnať. 2-krát bol termín predĺžený. Bol stanovený termín, dokedy sa musia prihlásiť. 2-krát ho predĺžili, aj tak tie počty nenaplnili. No, už ste počuli o tom, že aké vytriezvenie nastalo, keď vlastne prišli tam tá železničná sieť je veľmi riedka v tejto oblasti. Medzi stanicami sú veľké vzdialenosti a tie obce od zastávky železničnej boli vzdialené aj niekoľko desiatok kilometrov. Takže bolo treba získať nejaké povozy, všetko tam odviesť. Ako sme aj počuli, mnohí boli okradnutí hneď na úvod.
No a toto vlastne sklamanie o to väčšie bolo, keď prišli tam. Mali nastúpiť na majetky tých volinských Čechov, ktorí odišli. Lenže kým sa tam naši Rusíni prisťahovali, obsadili ich buď samotné to ukrajinské obyvateľstvo, respektíve Rusíni, ktorí na základe podobnej zmluvy prišli z Poľska. Teraz prišli k domu a boli obsadené, teda vymožiteľnosť práva bola tam fakticky veľmi biedna. Takže od začiatku boli to veľké problémy. Navyše išlo o oblasť, cez ktorý dvakrát prešiel front rusko-nemecký. To znamená, že tam bolo strašne zničené všetky tie, dá sa povedať, celá tá infraštruktúra. Zoberme si, že do polovice 50. rokov operovali v tejto oblasti oddiely Ukrajinskej povstaleckej armády, tzv. Banderovci, čo tiež, dá sa povedať, nepridávalo istote a bezpečnosti v tomto smere. Takže niektorí hneď od začiatku sa snažili vyvinúť úsilie, aby sa dostali späť. Samozrejme, tým, že stratili československé občianstvo, nebolo to jednoduché. Niektorým pár sa podarilo už počas cesty uísť. To ešte mali, že nedošli až na miesto určenia. No ale oficiálne a legálne sa dostať späť bolo fakticky nemožné. Situácia potom sa zmenila v 60. rokoch. V druhej polovici 60. rokov sa podarilo dostať späť až 6 000 optantov. To bola akcia, ktorá vznikla tým, že Mikuláš Mušinka, vtedy bol ašpirant Karlovej univerzity, študoval etnografiu a bol na študijnej ceste práve v tej oblasti. Tam sa zoznámil so situáciou tamojších optantov. No a keď sa vrátil, tak vyvinul isté aktivity. Bol na štátnych orgánoch, na orgánoch komunistickej strany. Tak rozprúdil takú, že naši ľudia tam v akých podmienkach žijú a chcú sa vrátiť, treba im to umožniť. Tak vtedy bolo také v 60. rokoch, v druhej polovici také určité oživenie, určité sa demokratizačný proces naznačoval, takže sa podarilo ich dostať. No v druhej fáze sa podarilo vrátiť tzv. Černobylcov, ale to je vlastne už druhá otázka, to je začiatok 90. rokov. No, pokiaľ išlo o tých volinských Čechov, nakoniec odišlo iba 33 000, ale asi 7 000 prišlo ako z tých nútených prác, kde ich Nemci porozmiestňovali po Nemecku, Maďarsku, v Poľsku. Robili tie práce pre nemeckú armádu. Tí sa vrátili asi 7 000, takže okolo 40 000 bolo potom tých volinských Čechov usadených okolo Žadca a v tej sudeckej oblasti. Ale vidíme i z toho ten nepomer, že celá akcia, keď zoberieme, že stratila asi 50 000 občanov, Sovietský zväz a získal vlastne 13 000 necelých, tak vidíme, že celá akcia bola vlastne zbytočná a priniesla len ľuďom kopu utrpenia a žiaľu. Toľko z mojej strany. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem docentovi Stanislavovi Konečnomu. Veľa faktів, veľa sme čuli. Думам собі, že і то те наші люди, котрі там пішли, а котрі са не могли достати назад, що їм оставало? Може len писати ту домів своїм лист. A za to, že бесіда було veľa, хочу вам пустити тепер співанку «Лист братові». Byl síce napísaný tot text i muzika pre inše príležitosti, ale bars pasuje k dnešnej témy. Takže malý oddych.
Ahoj, rідний брате, за последний рок посилам ti správu. Nie je tu nic zvláštne, pozdrav hory všetkých našich rідних mamu. Sporožný tím sviti, dakoli je clivo. V našim starým dvori stojí všetko krivo. Už nehledám šesťa, Bošamic je slípa. Čudná súdnej zvlka v našim kuti svita. To dieteňský nápad, jak im hledal zlato. Może si pamiętasz, nie stoi już za to. Taký zvláštny seans, jedno sene ráno, smrť do tanca bralo. Skončilo už lito, znaš to dobrý kámo, jak tu času málo. Nemám také krila, jak nebesný anhel, stráčam dajak nádej, že bym lítal dalej. Poznania je kliatbou, ťažké hore v duši. Ťahám to tu dolov, že ty dajak musíš. Postarili všetka, jak im hledal zlato. Może si pamiętasz, nie stoi to za to. Nie stoi to za to.